दोस्तों हाज़र एक बार फिर चैनल रितेश लखी अनप्लग ते एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज दी रिपोर्ट नूं मैं एक बार फिर बिक्रम सिंह मजीठिया उत्ते दर्ज परचे एक FIR जो कि उन्होंने खिलाफ पंजाब पुलिस वालों रजिस्टर कर ली गई है उस उत्ते ही केंद्रित रखांगा। इस मुद्दे नूं लैके सियासत जिहड़ी है आने वाले दिनों के विच होर भी सिखरां ते पहुंचण दी पूरी संभावना है। अकाली दल की लीडरशिप ते यूथ अकाली दल वालों ऐलान करता गया है कि बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज इस FIR जो कि उन्होंने मुताबिक सियासी रंजिश या बदलाखोरी तो प्रेरित है उस दे विरोध दे विच प्रोटेस्ट वजों 24 दसंबर नूं पंजाब के सारे जिलों के SSP के दफ्तरां नूं SSPियां के दफ्तरां नूं घेरा पाया जाएगा। सो एक सियासी लामबंदी अकाली दल के पक्षों हुंदी हुई वेखी जा रही है इस केस दे विच जिस दे विच कि NDPS एक्ट यानी कि नशे की तस्करी ते कारोबार दे विच उन्हां दे संभावित जिहड़े लिंक्स हैगे ने उन्हां नूं चलदा बिक्रम सिंह मजीठिया नूं इस केस दे विच पंजाब पुलिस ने बुक किया है। इस नाल ही अकाली दल की लीडरशिप बीते कई दिनों के जिहड़े बयान जारी कर रही है उस दे विच कई संशय जिहड़े इस केस ते उस तफ्तीश के मुतलक हैगे ने जिस तरीके नाल ये केस हाईकोर्ट दे विचों निकल के हुण एक FIR की शक्ल दे विच दर्ज होया है। अकाली दल की लीडरशिप ने इस नूं अपनी ही रंगत दे नाल लोकां दे सामने या पब्लिक प्रैस कॉन्फ्रेंसां दे जरिए लोकां दी कचहरी विच पेश करने की कोशिश की है। सो आपां इस केस नूं बहुत ही डिटेल दे विच कल घोखिया सी लेकिन अज आपां कुछ होर जिहड़े बारीक पॉइंट रह चुके सन उन्हां दी गलबात उस रोशनी दे विच करांगे जिस रोशनी दे विच अज अकाली दल वालों इस केस नूं एक सियासी बदलाखोरी का केस दस्सिया जा रहा है तो इस दे विच कई किस्म के तकनीकी अते लीगल कमियां खामियां या लैकूनास जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं पॉइंट आउट किया जा रहा है। सो अज की इस रिपोर्ट में सब तो पहला तो मैं अकाली दल की उस तकरीर तो गल शुरू करना चाहांगा जिस तहत कि उन्हां वल्लों इस केस दे विच कुछ कमियां दसियां गईयां ने ते सब तो महत्वपूर्ण गल है कि अकाली दल की लीडरशिप इस वक्त डायरैक्टली पंजाब पुलिस के अफसरां नूं धमकाउंदी हुई नज़र आ रही है। इस नूं धमकी देना ही कहा जाएगा क्योंकि अक्सर असीं वेखिया भी अकाली दल के जिहड़े प्रधान हैगे ने सुखबीर बादल उन्हां वल्लों कई सियासी मंचां उत्ते लाल डायरियां या अपनियां डायरियां दे विच लाल रंग की स्याही दे नाल कुछ अजिहे अफसरां दे नां लिखण की गलबात की जाती है जो कि अकाली दल की लीडरशिप या उन्होंने वर्करां उत्ते कुछ कथित तशद्दद कर रहे होंदे ने। सो उस लहजे दे विच अकाली दल की लीडरशिप ने अज पंजाब पुलिस के जिहड़े वो अफसर हैगे ने जो कि बिक्रम सिंह मजीठिया की इस तफ्तीश दे विच या इस केस नूं रजिस्टर करन दे संबंध विच मोहरी हैगे ने उन्हां नूं टारगेट करन ते उन्हां नूं अपने निशाने ते लैण दा काम कीता। इस दे विच पंजाब के DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं अकाली दल की लीडरशिप ने निशाने ते लिया है। उन्होंने DGP चट्टोपाध्याय उत्ते इल्ज़ामबाजी की है उन्होंने एक अयोग नॉन कॉम्पिटेंट या इनकॉम्पिटेंट अफसर दसदियां होया दस्सिया कि UPSC ने पैनल तक ने चट्टोपाध्याय का नाम पंजाब के DGP वजों नहीं सी भेजिया। इस दे नाल ही उन्होंने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय तो इलावा उन्होंने जिहड़े जूनीयर अफसर हैगे ने IG गौतम चीमा उन्होंने मुतलक कई सवाल खड़े किए ने। एक क्या है कि गौतम चीमा जिहड़े IG रैंक ते हैगे ने ADGP नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने खिलाफ कई अजिहे डोमैसटिक अपराधिक मामले हैगे ने जिस विच कि उन्होंने परिवार वालियां ने उन्होंने खिलाफ इल्ज़ामबाजी की है। यही कारण है कि IG चीमा दे जिहड़ियां तरक्कियां सी वो भी उन्होंने मिल नहीं पाईयां। सो हुण इन्हां अफसरां नूं व्यक्तिगत पद्धर उत्ते इंडिविजुअली टारगेट किए जाने का सिलसिला अकाली लीडरशिप ने शुरू करता है। अफसरां का मनोबल किसी तरीके नाल घेरिया जाए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर धमकाया जाए उन्होंने अपने अपने पर्सनल जिहड़े रैकॉर्ड्स हैगे ने उन्होंने खंगाल खंगाल के उन्होंने कमियां खामियां नूं मैगनीफाई करके पब्लिक डोमेन दे विच रखिया जाए। इस दे नाल कि बिक्रम सिंह मजीठिया के ड्रग तस्करां दे नाल जिहड़े जुड़दे तारां दा जिहड़ा पुलंदा है जो कि इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट की तफ्तीश दे विच खोलिया है जिसनों आधार बना के केस रजिस्टर किया है कि उस तो बिक्रम सिंह मजीठिया का ख्याड़ा छुट जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज उस वक्त जदों कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वालों एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है एयरपोर्ट्स उत्ते जानकारी दी जाती है बिक्रम सिंह मजीठिया इस तफ्तीश दे विच कुछ हद तक उसनूं इवेड करते हुए या उस तो बचते हुए नज़र आ रहे हैं। उस वक्त उन्होंने खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जदों जारी हो रहे हैं उन्होंने हालातों के अकाली दल की लीडरशिप साबित ते स्थापित की करना चाह रही है। एक गलबात समझ तो परे है क्योंकि उस साह दे विच अकाली जिहड़े लीडर हैगे ने प्रैस कॉन्फ्रेंसां दे विच इस केस की कानूनी कमियां खामियां ते जिहड़े तकनीकी दिक्कतां हैगियां उन्हां नूं दर्शाउंदे ने। सो जे केस कमज़ोर है जे केस दे विच लीगल पद्धर उत्ते यानी कि कानूनी पक्ष उसका एडा कमज़ोर है भी उस दे विच कोई गलबात या केस ही नहीं बनता जिसनूं धक्के नाल पंजाब पुलिस या उसके DGP IG गौतम चीमा वालों रजिस्टर कर लिया गया तो फिर इस केस दे विच डर क्यों होना चाहिए। बिक्रम सिंह मजीठिया नूं इस केस दे विच पंजाब पुलिस की पुछगिछ तो डर क्यों लगता है ये अज दा एक मुढ़ला सवाल है मेरे लिए भी सवाल है
क्योंकि इस तो पहला उन्होंने आखिरी जी पुछगिछ हुई सी वो एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट वालों 26 दसंबर 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। मैं अपनी बीती रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ उस पूरी इंटैरोगेशन का जिक्र किया सी। एक उस तो पहला भी मैं रिपोर्ट बनाई सी ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ईडी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ उस रोशनी के इस देखा जाना चाहिए है। अज चोणों तो पहला सियासी बदलाखोरी का कुछ हद तक यह केस हो सकता है, लेकिन इस केस दी मैरिट्स बिल्कुल वख ने। इस केस में बीते 4-4.5 सालों तक क्यों नहीं उभरन दिता गया, एक वखरा सवाल होना चाहिए है। अज तुसी सियासी बदलाखोरी की आड़ लैके इस केस दे विच क्लीन चिट जे बिक्रम सिंह मजीठिया नूं दिवाउण की कोशिश कर रहे हो तो मैनूं लगदा किते ना किते अनफेयर होएगा उन्हां हालातां दे विच जदों कि यह पूरी की पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट वालों मॉनीटर की गई। इस दे विच अलग-अलग पड़तालियां टीमां जिहड़ियां सी STF तो लैके ईडी के जिहड़े अफसरान सन उन्हां दी मॉनीटरिंग डायरैक्टली हाईकोर्ट ने की है। इस केस नूं सुमोटो हाईकोर्ट ने साबका DGP शशिकांत की चिट्ठी उत्ते आधारित रखदियां होया एक पटीशन के रूप में ट्रीट किया। तो उस पटीशन का जिहड़ा मूल तत्थ सी यानी उहदा मूल जिहड़ी जड़ सी वो ये सी कि पंजाब दे विच नशे के कारोबार पिछे वड्डियां मच्छियां ते मगरमच्छ ने जो कि पॉलिटिशियन ने यानी कि सियासतदान ने बहुत ही ताकतवर ते रसूखदार सियासतदान ने ये उस पूरी की पूरी चिट्ठी ते पटीशन का मूल जिहड़ा आधार सी जिसनों बेस बना के पूरे के पूरे केस नूं शुरू किया गया। सो जे आप अज ये कह दीए कि सियासी बदलाखोरी हो रही है तो उस वास्ते बिक्रम सिंह मजीठिया उत्ते कार्रवाई ना की जाए तो मैनूं लगदा फिर इन्ने साल जिहड़ा हाईकोर्ट दे विच पूरा मुकदमा चलता रहा। इत्थे STF का तो मैं नाम ही हजे लेना नहीं चाहता, उसका जिक्र तक मैं इस वास्ते नहीं करना चाहता क्योंकि उसनूं बेस बना बना के जिहड़े निशाने अज पंजाब सरकार उत्ते साधे जा रहे हैं उसका कोई तत्थ ते आधार ही नहीं है। क्योंकि इस केस दे विच मैं पहला भी जिक्र किया सी STF ने डक्का तक नहीं तोड़िया, उन्होंने सिर्फ एक ओपीनियन दिता। तो मेरा वाड़ा सवाल ये होएगा कि जे ओपीनियन हरप्रीत सिद्धू या ADGP STF का ना दिंदा तो फिर किहड़ा ओपीनियन दिंदा, तो जो ओपीनियन ना दिंदा तो ईडी की जिहड़ी भी जांच पड़ताल जो भी खुलासे ईडी वालों अपनियां रिपोर्टां या स्टैटस रिपोर्ट्स जो कि डायरैक्टली हाईकोर्ट के सबमिट कीतियां गईयां ने उन्हां तफ्तीशां की रोशनी दे विच ADGP STF या हरप्रीत सिद्धू ये जे केस दे विच अपना ओपीनियन इस पक्ष तो ना दिंदा, इस रोशनी दे विच ना दिंदा तो फिर कि उस उत्ते उंगलां नहीं सन उठदियां कि वह तो मजीठिया के रिश्तेदारों के विचों एक है। ये तो उंगलां रीसेंटली भी उठियां, ये तो गल्लां बातां अज तक उठ रही ने। सो मच सो भी अकाली दल की लीडरशिप अजे सवाल कर रही है भी हरप्रीत सिद्धू नूं ते जांच या इस मामले के ओपीनियन देने का कोई हक इस वास्ते नहीं सी क्योंकि उन्हों की बिक्रम सिंह मजीठिया के नाल एक दूर की रिश्तेदारी सी ते आपस दे विच बोलचाल नहीं सी, यानी कि शरीकेबाजी के चलते आपस के जिहड़े वखरेवें सन परिवारां दे वो एक कारण सी ते इस वास्ते एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट के चलते हरप्रीत सिद्धू नूं ये जांच ही नहीं सी करनी चाहिए या फिर ये ओपीनियन नहीं सी देना चाहिए। सो मैनूं लगदा जिहड़े यूथ अकाली दल के आगू इस तरीके के लॉजिक लैके आ रहे हैं उन्होंने सोचण की लोड़ है क्योंकि ये यूथ नहीं, ये चाइल्डिश गल्लां बातां ने। सो इन्हां गल्लां बातां विचों निकलते हुए आपां वापस सीधे उस केस उत्ते दोबारा आ जाने। मैं दोबारा उस तफ्तीश के उत्ते आना है तो उस मूल सवाल के उत्ते आना भी बिक्रम सिंह मजीठिया नूं पंजाब पुलिस की तफ्तीश तो डर क्यों लगता है। इस वास्ते नहीं कि गौतम चीमा अज पड़ताल करनगे, इस वास्ते नहीं कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जिहड़े DGP सन वो बदले हैगे ने। ये तो बिल्कुल ही गलबात नहीं भी SK अस्थाना ने एक तरीके की क्लीन चिट दी सी या उन्होंने सवाल खड़े किए सी भी केस दे भी इस केस नूं या FIR नूं दर्ज किवें कीता जाए फिर भी ये केस रजिस्टर किवें करता गया। ये सारियां गल्लां बातां आपां पिछे छड्डीए ते सीधा आईए 26 दसंबर 2014 उत्ते। उस तो पहला 26 दसंबर 2014 तो एक साल पहला जदों जगदीश भोला फड़िया जाता है उस तो जिहड़े खुलासे हुंदे ने ईडी की टीम अपने पद्धर उत्ते जांच कर रही हुंदी है। पंजाब पुलिस वालों उस सारी की सारी गल्लां बातां दे विचों कुछ पार्ट छुपोता जाता है, लुकोता जाता है तो कुछ पार्ट जिहड़ा है वो नशर करता जाता है। जिहड़ा हिस्सा लुकोया जाता है पंजाब पुलिस वालों उस विच कुछ अजिही लिंकेजिस की गलबात होंदी है जो कि किते ना किते उन्हां लोकां दे नाल जुड़ रहे होंदे ने जिन्हां विचों सतप्रीत सत्ते लाडी या जिहड़ा पिंदी वगैरह ये सारे लोग होंदे ने क्योंकि इन्हां दे लिंक ते इन्हां दे तार इन्हां दे संपर्क बिक्रम सिंह मजीठिया नाल रहे होंदे ने। इस वास्ते पंजाब पुलिस बड़ी कन्वीनियंटली उस पूरी की पूरी पड़ताल नूं साल 2013 तो बाद दे कुछ महीनों दे विच रफा दफा करने की कोशिश करती है, यानी कि उन्होंने सारे के सारे तत्थां नूं स्वेप्ट अंडर द कारपेट आपां लुकाउण की कोशिश करते हैं, वो लुको भी जाते हैं। लेकिन ईडी जदों जगदीश भोले की कस्टडी लैंदा है एक दिन लिए उन्होंने कस्टडी मिलती है उस दौरान वो सारे के सारे इन्हां कॉन्टैक्ट्स या कनैक्शनां नूं लिंकेजिस नूं जोड़ते हैं। उस तो बाद एक साल बाद 2013 दसंबर तो एक साल बाद 2014 दसंबर 26 दसंबर ਲਈ एक समन जिहड़ा है वो जारी किया जाता है बिक्रम सिंह मजीठिया नूं।
ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਮਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 22-23 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ED ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕਤ ED ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ED ਦੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ED ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ECIR ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FIR ਦੇ ਪੈਰਲਲ ED ਦੇ ਵਿੱਚ ECIR ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਜਾਂ ECIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ED ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ED ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਹਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਵੇਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ED ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ED ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ED ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 26 2014 ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਕੀਲ ਲਾਇਰਸ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਵਕੀਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ
ਸਟਰੋਂਗ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੈਂਕ ਅਹੁਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਜਿਸਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਅਜਿਹੀ ਆਈ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਛੱਡਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ SMS ਭੇਜੋ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ SMS ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 2018 ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਤਫਤੀਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰ ਐਟ ਦ ਬੈਸਟ ਉਹ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਤਲੀ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 2018 ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਜਾਂ CBI ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੇਨ ਸਰਗਨਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਸੀ, ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਮੁਠੱਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ तमाम ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੈਰਲਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ, ਨਾ ਪਿੰਦੀ, ਨਾ ਲਾਡੀ, ਨਾ ਦਾਰਾ ਮੁਠੱਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟ ਰੋਗੇਟਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਮਦਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸਨ,
ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਰਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਈਡੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੀ ਗਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ STF ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਹਾਈ ਤੌਬਾ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਦੇ ਇੱਕ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DGP ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2007 ਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ CBI ਦਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ ਅਫਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ADGP SK ਅਸਥਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ किस हद तक गलत है। सो पंजाब सरकार के अफसर DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय गौतम चीमा उत्ते अज सवाल क्यों, ये बड़ा वड्डा सवाल है। लीडरां वल्लों, सियासतदानां वल्लों पुलिस अफसरां नूं डराउण दी धमकाउण दीआं जिहड़ियां कोशिशां हो रहीआं ने, ये उसे कल्चर, उसे सियासी कल्चर ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਾਟੂਕਾਰ ਜਾਂ ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਥਾਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਵਰਸ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰਸ ਦਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸਪੇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਟੂਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। 26 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ DGP ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸਾਬਕਾ DGP ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ STF ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ DGP ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਾਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਠੋਕਵੇਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਰਿਮਾਂਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੰਸੇ ਉੱਭਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੱਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ STF। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ STF ਦੇ ਚੀਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜੇ STF ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਈਡੀ ਦੀ ਉਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਉਹ 49 ਪੇਜ ਦੀ FIR ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ FIR ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਈਡੀ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ STF ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਲੁਮਿਨਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਬਕਾ DGP ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ DGP ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ADGP STF ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਕਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦਾਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਧੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਿਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ, ਦਾਰਾ ਮੁਠੱਡਾ,
ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੂ ਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਖਬਿੰਦ ਤੋਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਭੱਜਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਮਖਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। SSPਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਅਤੇ IG ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵੇਬਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਵਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।